हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नै मते कॉल करंतु पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो ना शिल्पा एक बहुत गरीब परिवार रे मोर जन्म होइथिला जेउठी प्रतिदिन मो बापा मांक मध्यरे मारपीट हेउथिला। एक अपरिष्कार बस्ती रे मोर पालन पोषण हेला एवं टिके बड़ हेबा परे मो बापा मां दुहे चली गले। जेउ बस्ती रे मु रहुथिली सेही घरटी भड़ा घर थिला। मो बापा मांक मृत्यु परे घर मालिक मते घरु बाहर करदेले। मु रास्ता रे एमिति ही भटकिबाकू लागिली, खाइबा पई अळिया कुंडरे खाद्य खोजिबाकू लागिली। सेतिकी बेले सेठारे एक गाड़ी आसी अटकिला। गाड़ीरु जणे बड़ सेठ बाहरिले, पाखापाखी 35 वर्षर होइथिबे। तांको नजर मो उपरे पड़िला। मु बहुत डरीगली। एबे मु बेसहारा होई जाइथिली, कोनोसी खराब लोक हातरे पड़ीगले बोली मोर छनका पसिगला। जेबे सेठ मो पाखकू आसिले से मते कहिले, तुमकू भोक लागुछि कि? मते बहुत जोर रे भोक लागुथिला, तेणु मु हरे मुंड हलाइली। भोक ठारू बड़ शत्रु त आउ केही नाही। से कहिले, मते काम पई निज घरे जणे झियो दरकार, तुमे मो घरे काम करिवो कि? तांको कथा सुनी मु आश्चर्य होइगली। से मते जानि नाहंती किंतु निज घरे काम करिबाकू कहुछंती। मते चिंतारे बुड़ी रहिथिबा देखि से कहिले, तुमकू डरिबार आवश्यकता नाही। मु भाबी चिंती कहिली, ठीक अछि, मु काम करिबाकू प्रस्तुत, किंतु आपण तो मो विषयरे किछि पचारिले नाही। से कहिले, कुह तुम विषयरे। मु मो विषयरे सबु कहिदेली, एहा मध्य जे मो पाखरे रहिबाकू छातटिए भी नाही। जानिनी मु एही सबु कथा काहिंकी कहिली, मु तो एमानंकू जानिबी नाही। बोधहुए मो अवस्था एबे एते खराब होई सारिथिला जे मु अजणा लोक उपरे भरसा करिबाकू लागिली। से कहिले, किछि कथा नाही, चालन तुमे मो सहित। एबे तुमे मो घरे ही रहिबो, खाइबो एवं सेठारे काम करिबो। मु तांको गाड़ीरे बसिगली। से मते एक कपड़ा दुकानकू नेई गले एवं मते किछि कपड़ा किनिदेले। बहुत सुंदर कपड़ा थिला, मोर सबु कपड़ा तो चिराफटा थिला। तापरे से मते एक पार्लर को नेई गले एवं पार्लर वाला को कहिले जे मो अवस्था टिके ठीक करिदेबाकू। पार्लर वाला मते गाधोइबाकू कहिला एवं मु नुआ कपड़ा पिंधिली ओ से मोर चेहरा ठीक करिदेला। जेबे मु निजकू आईनारे देखिली तेबे मु बहुत सुंदर देखा जाउथिली। मु मालिकंको सह तांको बड़ बंगलाकू आसिली। मालिक घरे एकुटिया रहुथिले। से मते निज काम बुझाई देले एवं रहिबा पई एक छोट रूम मध्य देइदेले। राती रे खाइबा परे से कुआडे बाहरकू चलीगले। फेरिबा बेले निज सह एक पिलाकू नेई आसिले, ताकू नेई निजकू चलीगले। मते बहुत अजब लागिला, किंतु मु निजकू सोइबाकू चलीगली। हठात किछि अजब प्रकारर शब्दरे मोर निद भांगीगला। मते लागिला ए शब्द केउठू आसुछि। देखिबा पई मु उठिली, किंतु मु आश्चर्य होइगली। एई शब्द मालिकंकरू आसुथिला। मु मोकू फेरी आसिली। मालिकंक सह रही मते रहिबा पई भल्ल कपड़ा एवं भल्ल खाद्य मिलुथिला। मु बहुत खुशी थिली एवं मु सुनेली स्वप्नरे बुड़ीगली। जेबे सकाळ हेला मु रूम बाहरकू आसिली एवं निज काम करिबाकू लागिली। मालिकंक रूम बंद थिला, बोधहुए से एबे भी सोइथिले। किंतु जेबे से निजरू बाहरिले मु बहुत हैराण हेली। जेउ पिलाटी गतरातिरे तांको सह तांकोकू जाइथिला से फेरिला नाही। मालिक मते कहिथिले जे तुमे पूरा घरर सफेई करिवो, खाद्य तयारी करिवो एवं घरर सबु दायित्व मते थमाई देइथिले। बास से कहिथिले जे मो रूम एवं बेसमेंट तळ महलाकू केबे भी आसीबो नाही, मु मोर सफेई निजे करे। मु सबु काम सारिदेली, किंतु तांको रूम सफेईकू छाड़ी। बेसमेंट रे तो ताला पड़िथिला। मालिक दिनरे कुआडे बाहरकू चलीगले। बोधहुए निज कामकू जाइथिबे, किंतु तांको रूम लॉक होइथिला। जेबे संध्या हेला से फेरी आसिले। जेबे राती खाइबा प्रस्तुत होइगला तो मु तांकू डाकिली। मु तांकू खाद्य परसिली तो से मते कहिले, तुमे बहुत भल खाद्य तयारी करूछ। एहा सुनी मु तो हसिबाकू लागिली। खाइबा परे से पुणी कुआडे बाहरकू चलीगले एवं निज सह अन्य एक पिलाकू नेई आसिले एवं ताकू नेई निजकू चलीगले। मु सोइबाकू चलीगली, किंतु आजि भी हठात मोर आखि खुलीगला। मते सेही अजब शब्द पुणी सुभिबाकू लागिला। जानिनी काहिंकी आजि मोर हृदस्पंदन बढ़ीगला। सकाळे मु शीघ्र उठीगली एवं बाहरे काम करिबाकू लागिली। बस मते एतिकी जानिबार थिला जे सेही पिलाटी बाहरकू बाहरिला कि नाही। किंतु मालिक उठिबा परे निजरू एकुटिया बाहरकू आसिले। पिलाटी पुणी गायब थिला। एहा प्रतिदिन पिलाकू नेईकू जाउछंती, फेरिला बेले एकुटिया काहिंकी आसुछंती। पिलाटी कुआडे जाउछि? काले मो मालिक किछि खराब काम तो करुनाहांती।
ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ଯଦି ସେ ମତେ ବାହାର କରିଦେବେ ତେବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୋ ମନକୁ ଖିଆଲ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଘରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ଯଦି ମୋ ସହ କିଛି ହୋଇଗଲା ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ମାଲିକ କେବେବି ଖରାପ ନଜରରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସହ ସବୁବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ ଏବଂ ପୁଅ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ମୁଁ କରିବି ବି ତ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିଲେ। କପଡ଼ା ବି କିଣି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ତ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଥିଲେ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଗାୟବ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବି ଜାଣିନି କେଉଁ ଜିନିଷର ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାପର ସାଥୀ ହେବା ଭଳି ହେବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ମାନି ନେଇଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପବନରେ ତ ଗାୟବ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ ତେବେ ସହରର ସବୁ ପୁଅ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟର ପତ୍ତା ଲଗାଇକି ରହିବି। ଏବେ ଯେମିତି ମୋତେ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିବ ତେବେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଏହିସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, କାରଣ ମାଲିକ ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମରେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିନେଲି ଏବଂ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଲିକ, ଆପଣ ନିଜ ରୁମ୍ ସଫେଇ ନିଜେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେବେ ଆପଣରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଡାକିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି। ମୋର ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ତେବେ ଏହା ସତ ନୁହେଁ ମାଲିକ। ଆପଣ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବି ନାହିଁ। ମାଲିକ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଯେବେ ମୁଁ ରହିବି ନିଜରେ, ତୁମେ ମୋ ରୁମ୍ ସଫା କରିଦେବ। ଏବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କକୁ ଦେଖିବାର। ଶେଷରେ ତାଙ୍କରେ ଏମିତିକି ଯାଦୁ ଚାଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାଲିକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାର ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଖରାପ ହେବା ବି ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଭରି ରହିଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ସକାଳେ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବହୁତ ବଡ଼। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବେଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ମଝିରେ ଏକ ଅଜବ ଟେବୁଲ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗଦି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ଶୁଆଯାଉଥିବ। ମୋତେ ତ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦରଜା ନଜର ଆସିଲା। ରାତିରେ ଏକ ବାଥରୁମ୍। ଘରର ଭଲ ଭାବେ ସଫେଇ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ସଫେଇ ପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଲି। ଯେବେ ମାଲିକ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ତ ମୁଁ ଗଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରଜା ନଥିଲା। ନିଜ କାମ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମାଲିକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଶି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟର ପତ୍ତା ଲଗାଇବି। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ବୋଧହୁଏ ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କକୁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥିଲି ଯେବେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେବେ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ମୋତେ ହିଁ ଦରଜା ଖୋଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି ରହିବା ଆଶା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝାପଡୁନଥିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଲିକଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ରଖିଦେବି, ତେବେ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେବ ତାର ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଲିକଙ୍କ ନଜର ମୋବାଇଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତେବେ ସେ ତ ମୋ ଜୀବନ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ମୋତେ ବୁଝାପଡୁନଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଏତେ ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ପିଲା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି ପୋଲିସକୁ କୁହେ ତ ପୋଲିସ ଏହି କଥାର ତଦନ୍ତ କରୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୋ ଭଳି ଗରିବ ଝିଅ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କରିବ? ଦିନେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଲିକ, କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କରେ ଶୋଇପାରିବି? ମାଲିକଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ମୋ ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଯିବି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମାଲିକ, ବସ୍ ମୁଁ ଆଜିର ରାତି ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ ନିଜ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ମୋ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ।
ତାଙ୍କକୁ ଯିବାର ବା ମୋବାଇଲ ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୋତେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା କାରଣ ରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ସେ ଲକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳେ ବିଛଣା ପକାଇ ଶୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏହି କଥା ବାହାରିଗଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କକୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସୁ। ମୋ ଲୁହ ଦେଖି ହିଁ ସେ ମୋତେ ନିଜରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ନିଜ ବିଛଣା ମାଲିକଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଲଗାଇଦେଲି ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୋଇଲି ତ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକ ବୋଧହୁଏ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେବେ ଦରଜା ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ବସାଇ ମାଲିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ସେହି ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଲିକ ନିଜରେ କିଛି ଚଲାଇଲେ ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ଅଜବ ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଜଳାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରୁମ୍ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେହି ଧୂଆଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ଯେବେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଲିକ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି ସହି ସଲାମତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ସେ ପିଲାଟି ସହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖାପାଖି ଭଟା ସମୟରେ ପିଲାକୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ କାଚ ଝରକା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ କାଚ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଏକ ଦରଜା। ସେଠାରୁ ପିଲାକୁ ନେଇ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ବୋଧହୁଏ ପିଲାଟିର ବାପା ମା ହେବେ। ବାପା ମା ହାତଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଉଠିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କେବେ ଶୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ମାଲିକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି କଥାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ 7 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପିଲାକୁ ନିଜକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ମାଲିକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟର ପତ୍ତା ଲଗାଇକି ରହିବି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସକୁରବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାଦୁଟୋନା ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ସହରର ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଯାଦୁଟୋନା କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବସ୍ ସେହି ଯାଦୁଟୋନା ଛଡ଼ାଇ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପା ମା ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଯାଦୁଟୋନା ଛଡ଼ାଇବା ବିଧି ଶିଖିଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆସି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ସକୁରବସ୍ତିରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ଗରିବୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ। ଲୋକ ଏଠି ସେଠି କାମ ଖୋଜି କାମ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାଦୁଟୋନା ଚାଲେନି। ମୋର ପିଲାଦିନ ସେଠାରେ ବିତିଛି। ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ହେଉଥାନ୍ତା ତ ମୋତେ ବି ଜଣାଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ଏଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ମୋର ଧୂଆଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ଯେ ରହସ୍ୟର ପତ୍ତା ଲଗାଇକି ରହିବି। ମାଲିକ ଏବେ ନିଜକୁ ଲକ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କରେ ଲୁଚିକି ସବୁକିଛି ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଧୂଆଁ ହୋଇଥିଲା, ମାଲିକ ନିଜ ମୁହଁରେ କିଛି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଖା ହୋଇଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚିହେବ। ଯଦି ମୋତେ ବି ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ବେହୋସ ନ ହୋଇ ତାହା ଦେଖିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ରେକର୍ଡ କରିନେବି। ସଫେଇ ବେଳେ ମୋତେ କିଛି ମୁଖା ମିଳିଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତି ମୋତେ ତାଙ୍କରେ ଲୁଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ବାହାନା କଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତିରେ ଯେବେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତେବେକୁ ଲକ୍ କରିକି ଯିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମୋକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲି। ଆଜି ମୁଖା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଯେବେ